ಮೈಸೂರಿನ ಶ್ರೀ ಆಂಡಾಳ್ ಮಂದಿರಂ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಧನುರ್ಮಾಸದ ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸ ಸರಣಿಯ ಸಂಚಿಕೆ. श्रीविष्णुचित्तकुलनन्दनकल्पवल्लीं श्रीरङ्गराजहरिचन्दनयोगदृश्यां साक्षात् क्षमां करुणया कमलामिवान्यां गोदामनन्यशरणः शरणं प्रपद्ये। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। प्रपद्ये निरवद्यानां निषद्यां गुणसम्पदां शरणं भवभीतानां षटहोपमुनीश्वरम्। श्रीमद्रङ्गशठारिसंयमिवराल्लब्धागमान्तद्वयं श्रीमद्वीररघूद्वहाद्यषठजित्पादारविन्दाश्रयं श्रीमद्वेदवतंसदेशिकयतेः कारुण्यवीक्षास्पदं सेवे रङ्गधुरीणशासनवशं नारायणं योगिनं। वेदान्तदेशिकयतीन्द्रकटाक्षलब्ध त्रय्यन्तसारमनवद्यगुणं बुधाग्र्यं नारायणाद्ययतिधुर्यकृपाभिषिक्तं श्रीरङ्गनाथयतिशेखरमाश्रयामः। श्रीकृष्णमार्यं करुणालयन्तं वेदान्तयुग्मं समतीतवन्तं वत्साभिजातं विदुषां वरेण्यं श्रीभाष्यसिंहं प्रणमामि नित्यम्। वात्स्य श्रीकृष्णसूरीन्द्र पदपङ्कजषट्पदम् अनन्तपद्मनाभार्यं भारद्वाजमहं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। नीलातुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरः सिद्धमध्यापयन्ती स्वोच्छिष्टायां स्रजिनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमइदमिदं भूय एवास्तु भूयः। अन्नवयल पुदुवै आण्डाळ் அரங்கற்கு பன்னு திருப்பாவை பல்பதியம் இன்னிசையால் பாடிக் கொடுத்தாள் நற்பாமாலை பூமாலை சூடிக் கொடுத்தாளைச் சொல்லு சூடிக் கொடுத்த சுடற்கொடியே தொல்பாவை பாடி அருளவல்ல பல்வளையாய் நாடினி வேங்கடவர்க்கென்னை விதியன்ற இம்மாற்றம் நாங்கடவா வண்ணமே நல்கு. ಆಳಿಮಳೈ ಕಣ್ಣ ಒಂಡ್ರು ನೀ ಕೈ ಕರವೇಲ್. ಇವತ್ತಿನ ಪಾಶುರ ಮೊದಲು ನೋಡೋಣ. ಮಾಯನೈ ಮನ್ನ ವಡಮದುರೈ ಮೈಂದನೈ தூய பெருநீர் யமுனை துறைவனை தாயை குடல் விளக்கம் செய்ததாம் மாயனை மன்ன வடமதுரை மைந்தனை தூய பெருநீர் யமுனை துறைவனை ஆயர் குலத்தினில் தோன்றும் அணிவிளக்கை தாயை குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரனை தூயோமாய் வந்து நாம் தூமலர் தூவித் தொழுது வாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்க போய பிழையும் புகதருவான் நின்றனவும் தீனில் தூஷாகும் செப்பேலோர் ಎಂಪಾವಾಯ್. ಇವತ್ತಿನ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಪಾಶುರ ஆழிமழை கண்ணா ஒன்று நீ கை கரவேல் ஆழி உள் புக்கு முகந்து கொடார் தேரி ஊழி முதல்வன் உருவம் போல் மெய் கருத்து பாழியன் தோளுடன் பத்மநாபன் கையில் ஆழி போல் மின்னி வலம்புரி போல் நின்றதிருந்து தாழாதே ஷார்ங்கம் உதைத்த சரமழை போல் வாழ உலகினில் பெய்திடாய் நாங்களும் மார்கழி நீராட மகிழ்ந்தேலோர் எம்பாவாய்.
ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ನೆನ್ನೆಯ ದಿನ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿರುಪ್ಪಾವೈನ 3ನೆಯ ಪಾಶುರವನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆ ತಿರುಪ್ಪಾವೈನ 3ನೆಯ ಪಾಶುರ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಓಂಗಿ ಉಲಗಳಂದ ಉತ್ತಮನ್ ಪೇರ್ಪಾಡಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆ ಪಾಶುರವನ್ನು ನಾವು ನೆನ್ನೆಯ ದಿನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅರ್ಥಗಳು, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗೋದಾದೇವಿ ನಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸೂಚನೆಗಳು ಯಾವುವು. ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸೂಚನೆಗಳು ರಸ್ತೆಗಳು, ಕಟ್ಟಡಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸೂಚನೆಗಳು ಹಸುಗಳು. ಮತ್ತು ಹಸುಗಳು ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂಥ ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾದ ಹಸುಗಳು, ಮತ್ತು ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳು ಎತ್ತೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿರಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಕೆಳಗೆ ನೀರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹರಿತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ವಾಸಿಸಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸೂಚನೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆನ್ನೆಯ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸೂಚನೆಗಳು ನಾವು ಇವತ್ತು ಅಂದುಕೊಂಡಿರೋ ಹಾಗೆ ರಸ್ತೆಯೋ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡವೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಾವು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ಲೋ ಇವೆಲ್ಲ ಸಮೃದ್ಧಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ನೆನ್ನೆಯ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಾಠವಾಗುವಂತೆ ಏನನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ಲು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾಠವಾಗುವಂತೆ ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನನಗೆ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಡು, ನನಗೆ ಈ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೊಡು, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನನಗೆ ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಕೊಡು, ಇಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಡು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೀನು ಏನಾದರೂ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಈ ರೀತಿ. ಆದರೆ ಗೋದಾದೇವಿ ನೆನ್ನೆಯ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಓಂಗಿ ಉಲಗಳಂದ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾವು ಇನ್ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ತೀಂಗಿಂಡ್ರಿ ನಾಡೆಲ್ಲಾಂ ತಿಂಗಳು ಮುಮ್ಮಾರಿ ಪೈದು ಅಂದರೆ ನಾಡೆಲ್ಲಾಂ ಅಂದರೆ ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೂ ಜನಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನನಗೆ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾಡೆಲ್ಲಾಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾಡಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೂ ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ನಾವು ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಆಗಿರುವಂಥವರು ಸೆಲ್ಫ್ಲೆಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಪಾಶುರದ ಮೂಲಕ ಗೋದಾದೇವಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇದರ ನಂತರದ ಪಾಶುರ ಆಳಿಮಳೆ ಕಣ್ಣ ಒಂಡ್ರನಿ ಕೈಕರವೇಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಆಳಿಮಳೆ ಕಣ್ಣ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ನೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾನು ಎಬ್ಸಿದ್ದೆ. ಅದೇನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಳಿಮಳೆ ಕಣ್ಣ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಗೋದಾದೇವಿ ಯಾರನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ? ಆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳ ಅಥವಾ ಆಳಿ ಮಳೆಕ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಆ ಮಳೆಯ ದೇವತೆಯನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆಳಿಮಳೆ ಕಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನೂ ಗೋದಾದೇವಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ಪಕ್ಷವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಳಿಮಳೆಕ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಳೆಯ ದೇವತೆಯನ್ನೂ ಗೋದಾದೇವಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ನೆನ್ನೆ ನಾನು ಎಬ್ಬಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಈ ಗೋದಾದೇವಿ ಈ ಪಾವೈ ನೋಂಬು ಅನ್ನುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ವ್ರತವನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸಖಿಯರೊಡನೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ವರಿಸಲು ಆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಲ್ವಾ. ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಗೋಪಿಯರು
ಇದೇ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ವರಿಸಲು ಆ ಗೋಪಿಕೆಯರಿಗೂ ಈ ಆಂಡಾಳ್ ದೇವಿಗೂ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಆ ಗೋಪಿಕೆಯರು ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿಯ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಈ ಗೋದಾದೇವಿ ಆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಹೀಗಿರುವಂತಹ ಗೋದಾದೇವಿ, ಕೃಷ್ಣನನ್ನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಗೋದಾದೇವಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಳಿ ಮழைಕ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಮಳೆಯ ದೇವತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾಳಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಗೋದಾದೇವಿ ಆ ಮಳೆಯ ದೇವತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾಳಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲ ಪಕ್ಷ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆಳಿಮಳೆ ಕಣ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ ಆಳಿಮಳೆ ಕಣ್ಣ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಮಳೆ ಬರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮೋಡಗಳು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಮೋಡಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಮೋಡಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಕಪ್ಪುಗಿರುವಂತಹ ಮೋಡಗಳು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಮಳೆ ಬರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಳಯ ಸಮಯ, ಈಗ ಒಂದು ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಬಂದ್ರೇ ಒಂದು ಮಳೆಗೆ ನಾವು ಕಾರ್ಮೋಡಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಳಿಮಳೆ ಕಣ್ಣ ಅಂದರೆ ಪ್ರಳಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮಳೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಮೋಡಗಳು, ಆ ಕಾರ್ಮೋಡಗಳ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕಣ್ಣ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಆ ಕಾರ್ಮೋಡಗಳ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೃಷ್ಣನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತಹ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಇಷ್ಟೂ ದಿನಗಳು ನೋಡಿದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಈ ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಎನ್ನುವಂತಹ ರಚನೆ ಗೋದಾದೇವಿ ತಾನು ಪೆರುಮಾಳ್ನನ್ನು ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು, ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ವರ್ಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ವ್ರತ. ಈ ವರಿಸುವುದು ಅಂದರೆ ಅದು ಏನನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅದು ನಾವು ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕರುಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆ ಮೋಕ್ಷದವರೆಗೂ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಅಷ್ಟೂ ಫಲಗಳನ್ನು ಆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಕರುಣಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಪಾಶುರದ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಆಳಿಮಳೆ ಕಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೋದಾದೇವಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅಂದರೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಕೃಷ್ಣನೇ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಫಲಗಳನ್ನು, ಮೋಕ್ಷದ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದರಿಂದ ನಾವು ಆ ಕಣ್ಣನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಳಿಮಳೆ ಕಣ್ಣ ಅನ್ನುವುದರ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನೇ ಮಳೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗುವುದರ ನೆಸ್ಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಆಳಿಮಳೆ ಕಣ್ಣ ಒಂಡ್ರನೀ ಕೈಕರವೇಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಆಳಿಮಳೆಕ್ ಅಣ್ಣ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆ ಜೋರಾಗಿ ಸುರಿಸುವಂತಹ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸುವಂತಹ ಆ ಮಳೆಯ ದೇವತೆ, ಆ ಮಳೆಯ ದೇವತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ವರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಗೋದಾದೇವಿ ಆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ಲು ಈ ಒಂದು ಪಾವೈ ನೋಂಬಿನ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಗೋದಾದೇವಿ ಹೇಗೆ ಮಳೆಯ ದೇವತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ದೇವತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ತೋರಿಸಿದ್ರೂ ಸಹ ಇದರ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಥೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಅದು ಕೂರತ್ತಾಳ್ವಾನರ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯಿಂದ, ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರತ್ತಾಳ್ವಾನರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಕಾಲಕ್ಷೇಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಆದರೂ ಸಹ ನನಗೊಂದು ಸಂದೇಹ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಈ ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯರು ಅವರನ್ನು ಸಂದೇಹ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವರು
ದೇವತೆಯರನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಹೇಗೆ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯರು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೂರತ್ತಾಳ್ವಾನರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೂರತ್ತಾಳ್ವಾನರು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಕೇಳಿದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಹೇಳು ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ. ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ದೇವತೆಯರನ್ನು ಕಂಡರೆ ಹೇಗೆ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೆ ಕೂರತ್ತಾಳ್ವಾನರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀನು ಕೇಳಿದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಮೊದಲು ತಪ್ಪು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ತಪ್ಪು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೀನು ಕೇಳಲೇಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನೀನು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ದೇವತೆಯರು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೂರತ್ತಾಳ್ವಾನರು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂರತ್ತಾಳ್ವಾನರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇವತೆಯರು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೂರತ್ತಾಳ್ವಾನರು ಆ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಮಹತ್ವ ಅಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಂಗಲ್ಯಸ್ತವ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ದ್ರವಂತಿ ದೈತ್ಯಾಹ ಪ್ರಣಮಂತಿ ದೇವತಾಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ದ್ರವಂತಿ ದೈತ್ಯಾಹ, ದೈತ್ಯರು ಅಂದರೆ ರಾಕ್ಷಸರು, ಅಸುರರು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ. ಆ ರೀತಿ ದ್ರವಂತಿ ದೈತ್ಯಾಹ ಪ್ರಣಮಂತಿ ದೇವತಾಹ, ದೇವತೆಯರು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸಿ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನೀನು ಕೇಳಬೇಡ. ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರನ್ನು ಕಂಡು ದೇವತೆಯರು ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳು. ಅದೇ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಣಮಂತಿ ದೈತ್ಯಾಹ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ಪ್ರಣಮಂತಿ ದೇವತಾಹ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಕಾರ ದೇವತೆಯರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ನಮಗೆ ತಲೆ ಬಾಗಿಸ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವನ ಮಹಿಮೆ ಅಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂರತ್ತಾಳ್ವಾನರು ಆ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಆಳಿಮழைಕ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅಷ್ಟು ಕೃಷ್ಣನನ್ನೇ ನಾನು ವರಿಸಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇರುವಂತಹ ಗೋದಾದೇವಿಗೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲವಾ? ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಆಳಿಮழைಕ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಳೆಯ ದೇವತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮಳೆಯ ದೇವತೆಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನೀನು ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಹಿಮೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಆಳಿಮழைಕ್ಕಣ್ಣ ಒಂಡ್ರನೀ ಕೈಕರವೇಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಒಂಡ್ರನೀ ಕೈಕರವೇಲ್, ಓ ಮಳೆ ದೇವತೆಯೇ ಅಥವಾ ಓ ಕೃಷ್ಣನೇ ನೀನೆಂಥವನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನೀನು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನನ್ನನ್ನು ಏಮಾರಿಸ್ದೆ, ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದೆ, ನೀನು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀಯಾ, ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀಯಾ. ಒಂಡ್ರನೀ ಕೈಕರವೇಲ್ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಅರ್ಥ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀಯಾ, ಮತ್ತು ನೀನು ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂಡ್ರನೀ ಕೈಕರವೇಲ್, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯ ದಿನಗಳಿಗೂ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಬಾಳಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಆಚಾರ್ಯ ಮಹಾಪುರುಷರು, ಅವರು ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ದಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇದೇ ರೀತಿ ಅವರು ದಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರು. ಯಾರು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಶ್ರೀವನ್ ಷಡೋಪ ಶ್ರೀ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕ ಯತೀಂದ್ರ ಮಹಾದೇಶಿಕನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಚಾರ್ಯರು, 44ನೇ ಪಟ್ಟದ ಅಳಶಿಂಗರು, ಅಹೋಬಿಲ ಮಠದ ಆಚಾರ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಈಗ ಒಂದು 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮೊಡನೆಯೇ ಬಾಳಿದವರು. ಅವರು ಹಸ್ತ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದವರು. ಈ ಹಸ್ತ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೇ, ಅವರು ಹಸ್ತ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಅವರ ಹಸ್ತ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊಡ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತಂತೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲಸ,
ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಆ ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾವಿವತ್ತು ಗೋಪುರವನ್ನು ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರಾಜರೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಅದು ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡಿಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೇ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಗೋಪುರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ, ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಟ್ಟೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ತಾನೇ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮೇಲಿನವರೆಗೂ ಹೋಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದು ಅವರ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 85 ವಯಸ್ಸು ಆಗೋಗಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಇಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಯಾರು ಕಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಳ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಗತ್ತೆ, ಹೌದು. ಆದರೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಅವರು ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಇಲ್ವಾ, ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಉಪಚಾರಗಳು ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಊಟ ಉಪಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಊಟೋಪಚಾರಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಟ್ರೆಷರಿ ಏನಿದೆ, ತಮ್ಮ ಒಂದು ಖಜಾನೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಬಾರಿ ಆ ಖಜಾನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿಯಾಗೋಗಿತ್ತು. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇವರು ದಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರು ಅಥವಾ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಾನುಜರು ಅಂಥ ಆಚಾರ್ಯರ ಒಂದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಈಗ ಬಾಳುತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು 30 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯೇ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಬಾಳಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನರು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಡ್ರನೀ ಕೈಕರವೇಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಮೋಸ ಮಾಡದೆ ನಾ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀನು ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆಳಿ ಮಳೆ ಕಣ್ಣ ಒಂಡ್ರನೀ ಕೈಕರವೇಲ್, ಆಳಿ ಉಳ್ ಪುಕ್ ಮುಗಂದ್ ಕೊಡಾರ್ ತೇರಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಳಿ ಉಳ್ ಪುಕ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಮಳೆಯನ್ನು ನೀನು ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಸುರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಗೋದಾದೇವಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಈ ಮಳೆಯನ್ನು ನೀನು ಹೇಗೆ ಸುರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈ ಮಳೆಯನ್ನು ನೀನು ಅಂದರೆ ಓ ಮಳೆಯ ದೇವತೆ, ಸಮುದ್ರದ ಒಳಗೆ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ನೀರನ್ನು ನೀನು ಹೀರ್ಕೋಬೇಕು. ಸಮುದ್ರದ ನೀರನ್ನು ಹೀರ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಮೋಡಗಳಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಆಳಿ ಮಳೆ ಕಣ್ಣ ಒಂಡ್ರನೀ ಕೈಕರವೇಲ್, ಆಳಿ ಉಳ್ ಪುಕ್ ಮುಗಂದ್ ಕೊಡಾರ್ ತೇರಿ, ಊಳಿ ಮುದಲ್ವನ್ ಉರುವಂಪೋಲ್ ಮೈ ಕರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಊಳಿ ಮುದಲ್ವನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಪ್ಪಾದ ಒಂದು ಮೋಡಗಳು. ಆ ಕಪ್ಪಾದ ಮೋಡಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿಗೆ ಏನು ನೆನಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನೆನಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಉರುವಂಪೋಲ್ ಮೈಕರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಕಪ್ಪಾದ ಮೋಡ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗೋದಾದೇವಿಗೆ ನೆನಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ನೀರನ್ನು ನೀನು ಸಮುದ್ರದ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೀರ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೀನು ಆ ಮೋಡಗಳಿಗೆ ಆ ನೀರನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಳೆಯ ದೇವತೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು. ಆ ಮೋಡಗಳಿಗೆ ಈ ನೀರನ್ನು ನೀನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಮೋಡಗಳು ಈ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಮೋಡಗಳು ಆ ಮಳೆಯ ನೀರನ್ನು ನಮಗೆ ಸುರಿಸುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಓದುವಂತಹ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಸೈಕಲ್, ವಾಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಗೋದಾದೇವಿ ನಮಗೆ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಪಾಶುರದ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಮುದ್ರದ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಪ್ಪಾದ ಮೋಡಗಳಿಗೆ ಈ ನೀರು ಹೋಗಬೇಕು. ಇದು ಮೇಲ್ನೋಟದ ಅರ್ಥವಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಾರ್ಥಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಡಗಿವೆ. ಉರುವಂಪೋಲ್ ಮೈಕರುತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪದ್ಮನಾಭ ಸ್ವಾಮಿಯ ನೆನಪು ಇವಳಿಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಗೋದಾದೇವಿಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಉರುವಂಪೋಲ್ ಮೈಕರುತ್ತು ಪಾಳ್ಯಣ್ ತೋಳುಡಂ ಪದ್ಮನಾಭನ್ ಕೈಯಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳಲ್ವಾ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪದ್ಮನಾಭ ಸ್ವಾಮಿಯ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪದ್ಮನಾಭ ಸ್ವಾಮಿಯ ನೆನಪು ಹೇಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಪದ್ಮನಾಭ ಸ್ವಾಮಿಯ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು 2ನೆಯ ಪಾಶುರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಪಾರ್ಕಡಲುಳ್ ಪಯ್ಯ ತುಯಿಂಡ್ರ ಪರಮನಡಿ ಪಾಡಿ. ಪಾರ್ಕಡಲುಳ್ ಪಯ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಕ್ಷೀರಸಾಗರದಲ್ಲಿ
ಅದು ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ಹೇಗಿದೆ? ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಅನಂತಶಯನ ಯಾವ ಬಣ್ಣ? ಅವನೂ ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪಗಿರುವಂತಹ ಪೆರ್ಮಾಳ್. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಬಣ್ಣಗಳ ಜೋಡಣೆ ಅಲ್ವಾ, ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಇಂಥ ಒಂದು ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪೆರ್ಮಾಳನ್ನ ಹಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಪದ್ಮನಾಭ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ 4ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲೂ ಗೋದಾದೇವಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಉರುವಂಪೋಲ್ ಮೈಕರುತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಪ್ಪಾದ ಮೋಡಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಈ ಗೋದಾದೇವಿಗೆ ನೆನಪು ಬಂದಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಆ ಪದ್ಮನಾಭ ಸ್ವಾಮಿ. ಆ ಪದ್ಮನಾಭ ಸ್ವಾಮಿ ನೆನಪು ಬಂತು. ಆ ಪದ್ಮನಾಭ ಸ್ವಾಮಿಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇವಳು ಈ ಪಾಶುರವನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆದ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾತನ್ವಾನ ತರುಣ ತುಳಸಿ ದಾಮಭಿಕ್ ಸ್ವಾಮಭಿಕ್ಯಾಂ ಮಾತಂಗಾದ್ರೌ ಮರಕತರುಚಿಂ ಪುಷ್ಣತಿ ಮಾನಸೇನಃ ಭೋಗೈಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಿಯ ಸಹಚರೈಃ ಕಾಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮೌ ಕಟಾಕ್ಷ್ಯೈಃ ಭೂಯಶ್ಯಾಮಾ ಭುವನ ಜನನೀ ದೇವತಾ ಸನ್ನಿಧತ್ತಾಂ. ಇದು ವರದರಾಜ ಪಂಚಾಶತ್ನ ಶ್ಲೋಕ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಕಪ್ಪುಗೆ ಇರುವಂತಹ ದೇಹ ಏನಿದೆ, ಆ ದೇಹ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪುಗಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಅಂದರೆ ರೀಸನ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಅವನ ಒಂದು ದೇಹ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದೇಹ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ವ್ಯಾತನ್ವಾನ ತರುಣ ತುಳಸಿ ಧಾಮಭಿಸ್ವಾಮಭಿಕ್ಯಾಂ, ಅವನ ಒಂದು ಎದೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಕ್ಷಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಅವನು ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಗಳು ಹಸಿರಿನ ಒಂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಛಾಯೆ ಅಡಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದು ಹಸಿರಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಛಾಯೆ ಅಡಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಮಾತಂಗಾದ್ರೂ ಮರಕತ ರುಚಿಂ ಪುಷ್ಣತಿ ಮಾನಸೇನಃ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಮಾತಂಗಾದ್ರೂ ಅಂದರೆ ಆ ಹಸ್ತಿಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಂತಹ ವರದರಾಜಸ್ವಾಮಿ ಏನಿದ್ದಾನೆ, ಆ ವರದರಾಜಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅವನ ಬಣ್ಣ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಆ ಮರಗದ ಕಲ್ಲಿನಂತಿದ್ಯಂತೆ. ಮರಗದ ಕಲ್ಲು ಅಂದರೆ ಎಮರಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಆ ಕಲ್ಲಿನಂತಿದ್ಯಂತೆ. ಅದರ ಬಣ್ಣ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ತುಳಸಿಯ ಬಣ್ಣ ನಾವು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಹಸಿರು ಅಲ್ವಾ. ಈ ಎಮರಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋನು ಕೂಡ ಹಸಿರೇ, ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಛಾಯೆ ಇದೆ, ತುಳಸಿಯಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಛಾಯೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವನ ದೇಹ ಕಪ್ಪುಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರು ವರ್ಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾವುದರಿಂದ ಕಪ್ಪುಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಭೋಗೈಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಿಯ ಸಹಚರೈಹಿ ಕಾಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮವು ಕಟಾಕ್ಷೈಹಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಶ್ರೀ ಭೂ ನೀಳಾದೇವಿಯರು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಲಂಕಾರ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಅವರ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು 2ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆಯೇ ಅವರು ಮೈಯಿಟ್ಟೆಳ್ದೋಮ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. 2ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮೈಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮೈಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾಡಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದಾನೇ ಆ ಕಾಡಿಗೆಯ ಒಂದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಪೆರ್ಮಾಳ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅವರು ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಪೆರ್ಮಾಳ್ನ ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ನೋಟವನ್ನು ಅವರು ಪೆರ್ಮಾಳ್ ಮೇಲೆ ಬೀರಿದಾಗ ಆ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಪೆರ್ಮಾಳ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ಆ ಪೆರ್ಮಾಳ್ನ ದೇಹದ ಬಣ್ಣ ಕಪ್ಪಾಗಿದೆಯಂತೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಗೂ ಅವನ ದೇಹ ಕಪ್ಪುಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತಹ ಕೊನೆಯ ಕಾರಣ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರು, ಇದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗೂ ಇವತ್ತು ಸಾಬೀತಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ. ಅದೇನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಭೂಯಶ್ಯಾಮ ಭುವನ ಜನನಿ ದೇವತಾ ಸನ್ನಿಧತ್ತಾಂ. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಆ ಭಗವಂತನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಪಟ್ರೆ, ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅಂದರೆ 4-5 ತಿಂಗಳ ಹತ್ತಿರ ಆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಛಾಯೆ ಮೂಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾಗಿರುವಂಥ ವಿಷಯ. ಸರಿನಾ? ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಛಾಯೆ ಮೂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಉರುವಂಪೋಲ್ ಮೈಕರುತ್ತು ಪಾಳ್ಯನ್ ತೋಳುಡನ್ ಪದ್ಮನಾಭನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ಮನಾಭನ ತೋಳುಗಳು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ದಿನಾ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಪಾಶುರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಪಲ್ಲಾಂಡು ಪಲ್ಲಾಂಡು ಪಲ್ಲಾಯಿರತ್ತಾಂಡು ಪಲಗೋಡಿ 100,000 ಮಲ್ಲಾಂಡ ತಿಂತೋಳ್ ಮಣಿವಣ್ಣ. ಅವನ ತೋಳುಗಳು ಹೇಗಿದೆ? ಸುಂದರ ಬಾಹು ಪೆರುಮಾಳ್, ಅವನು ಸುಂದರವಾದ ತೋಳುಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳವನು. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉರುವಂಪೋಲ್ ಮೈಕರುತ್ತು ಪಾಳ್ಯನ್ ತೋಳುಡರ್ ಪದ್ಮನಾಭನ್ ಕೈಯಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಪದ್ಮನಾಭನಿಗೆ ಅಂಥ ಸುಂದರವಾದ ತೋಳುಗಳಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಪದ್ಮನಾಭನ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಆಳಿಪೋಲ್ ಮಿನ್ನಿ ವಲಂಬುರಿಪೋಲ್ ನಿಂಡ್ರದಿருந்து. ಈ ಮಳೆಯ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆಳಿಪೋಲ್ ಮಿನ್ನಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಒಂದು ಮಿಂಚು ಬರಬೇಕು. ಮಿಂಚನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೋದಾದೇವಿಗೆ ಏನು ನೆನಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಮಿಂಚನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೋದಾದೇವಿಗೆ ಆ ಚಕ್ರಾಯುಧ ನೆನಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ. ಚಕ್ರಾಯುಧ ನೆನಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಪಂಚಾಯುಧ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸ್ಫುರತ್ ಸಹಸ್ರಾತಿ ಶಿಖಾತಿ ತೀರ್ವಂ ಸುದರ್ಶನಂ ಭಾಸ್ಕರ ಕೋಟಿತುಲ್ಯಂ ಅಲ್ವಾ? ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸುದರ್ಶನಂ ಭಾಸ್ಕರ ಕೋಟಿತುಲ್ಯಂ. ಆ ಸುದರ್ಶನ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಅವನ ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶ ಸುದರ್ಶನ ಭಾಸ್ಕರ ಕೋಟಿತುಲ್ಯಂ. ಆ ಸೂರ್ಯ ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಸೂರ್ಯರು ಮಿಂಚಿದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶ ಆ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಪಂಚಾಯತ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಆಳಿಪೋಲ್ ಮಿನ್ನಿ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಂಚನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಚಕ್ರ ನೆನಪಾಗತ್ತೆ ಗೋದಾದೇವಿಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಲಂಬುರಿಪೋಲ್ ನಿಂಡ್ರದಿருந்து ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಂಖವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಶಂಖವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆ ಪೆರುಮಾಳ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಶಂಖದ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಈ ಮೋಡಗಳು ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಗುಡುಗಿನಿಂದ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುಡುಗಬೇಕಂತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಈ ಒಂದು ಮಳೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಪಾಠ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೋದಾದೇವಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಉರುವಂಪೋಲ್ ಮೈಕರುತ್ತು ಪಾಳ್ಯನ್ ತೋಳುಡನ್ ಪದ್ಮನಾಭನ್ ಕೈಯಿಲ್ ಆಳಿಪೋಲ್ ಮಿನ್ನಿ ವಲಂಬುರಿಪೋಲ್ ನಿಂಡ್ರದಿருந்து ಅನ್ನುವಂತಹ ಇಷ್ಟೂ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲೂ ಗೋದಾದೇವಿ ಈ ಮಳೆಯ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಈ ಒಂದು ಮೋಡವನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವಳಿಗೆ ದೇವರ ನೆನಪಾಯಿತು ಅಲ್ವಾ? ಆ ಮೋಡದ ಬಣ್ಣ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಣ್ಣವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಿಂಚನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಗೋದಾದೇವಿಗೆ ಚಕ್ರದ ನೆನಪಾಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಗುಡುಗನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಗೋದಾದೇವಿಗೆ ಶಂಖದ ನೆನಪಾಯಿತು. ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪಾಠ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಾವು ನೋಡುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆ ಭಗವಂತನ ನೆನಪಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಆಳಿಪೋಲ್ ಮಿನ್ನಿ ವಲಂಬುರಿಪೋಲ್ ನಿಂಡ್ರದಿருந்து. ಈ ಶಂಖ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆಯಂತೆ ಅಂದರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈ ಶಂಖಧ್ವಾನವನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಗೀತಾಚಾರ್ಯನಾಗಿ ಆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಶಂಖಧ್ವಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಅಲ್ವಾ? ಆವಾಗ ಏನಾಯಿತು ಈ ಶಂಖಧ್ವಾನದಿಂದ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಈ ಶಂಖಧ್ವಾನದಿಂದ
ಪಾಂಡವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆನಂದವಾಯಿತು. ಒಂದೇ ಶಬ್ದ, ಆದರೆ ಈ ಶಬ್ದ ಆ ಕಡೆ ಇರುವಂತಹ ಕೌರವರಿಗೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭಯವಾಯಿತು. ಹೃದಯಾನಿ ವ್ಯದಾರಯತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಶಂಖಧ್ವಾನ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಆದರೆ, ಅಂದರೆ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಅದು ಆನಂದವಾಗಿದ್ದರೆ ಕೌರವರಿಗೆ ಅದು ಭಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿತು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಶಂಖಧ್ವಾನವನ್ನು ನೀನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೇ ಶಂಖಧ್ವಾನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಈ ಪಂಚಾಯುಧ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ, ವಿಷ್ಣೋರ್ಮುಖೋತ್ಥಾನಿಲ ಪೂರಿತಸ್ಯ ಯಸ್ಯ ಧ್ವನಿರ್ದಾನ ವದರ್ಪಹಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಅಸುರರು ದೇವತೆಯರು ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಇವರೆಲ್ಲ ದೇವತೆಯರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ಗರ್ವ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಇವರೆಲ್ಲರ ಒಂದು ದರ್ಪ ಏನಿದೆ ಈ ಒಂದು ಶಂಖಧ್ವಾನವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲರ ದರ್ಪ ಹಾಗೆಯೇ ಅಡಗು ಹೋಗುತ್ತಂತೆ. ಆ ರೀತಿಯಾದ ಶಬ್ದ ಈ ಶಂಖದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಪಂಚಾಯತ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗುಡುಗಬೇಕು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚು ಬರಬೇಕು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಆಳಿಪೋಲ್ ಮಿನ್ನಿ ವಲಂಬುರಿಪೋಲ್ ನಿಂಡ್ರದರಿಂದ, ಮೊದಲು ಚಕ್ರದ ಹಾಗೆ ಮಿಂಚಬೇಕು, ನಂತರ ಶಂಖದ ಹಾಗೆ ಗುಡುಗು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳಲ್ವಾ. ಇದನ್ನು ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕಾಶ ಯಾವ ಒಂದು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಳಿಪೋಲ್ ಮಿನ್ನಿ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಮಿಂಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಮಳೆಯಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ಮೊದಲು ಮಿಂಚನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಗುಡುಗನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲೂ ಆಳಿಪೋಲ್ ಮಿನ್ನಿ ವಲಂಬುರಿಪೋಲ್ ನಿಂಡ್ರದಿರಿಂದ ತಾಳಾದೆ ಶಾರ್ಂಗ ಮುದೈತ್ತ ಶರಮಳಿಪೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮಳೆ ಸುರಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಮಳೆ ಸುರಿದ್ರೆ ಶ್ರೀರಾಮನು ತನ್ನ ಬಾಣದಿಂದ ಹೇಗೆ ಬಾಣಗಳ ಒಂದು ವರ್ಷವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ನೋ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ, ಆ ರೀತಿಯಾದ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ರಾಮನು ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಬಾಣಗಳ ವರ್ಷವನ್ನು ಮಾಡ್ದ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ತಥೋ ರಾಮೋ ಮಹಾತೇಜ ಧನುರಾದಾಯ ವೀರ್ಯವಾನ್ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ರಾಕ್ಷಸಂ ಸೈನ್ಯಂ ಶರವರ್ಷಂ ವವರ್ಷ ಹ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಹ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಕ್ಷರ ಆಶ್ಚರ್ಯಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥದ್ದು. ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಈ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಅಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ ಆ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಬಾಣಗಳ ಒಂದು ಮಳೆ ಅದನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶರವರ್ಷಂ ವವರ್ಷಃ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿದೆ ಅವನ ಒಂದು ಬಾಣಗಳ ಮಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅವನು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಶರವರ್ಷವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಳೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಉಳಿತೀವ? ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಂಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ನೀರು ಎಲ್ಲೂ ಇಂಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ರಾಮನ ಬಾಣಗಳಂತೆ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಆ ನೀರು ಇಂಗತ್ತಾ, ಭೂಮಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ನಾವು ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದರ ನಂತರ ಗೋದಾದೇವಿ ಆ ರಾಮನ ಬಾಣಗಳ ಮಳೆಯಂತೆ ಮಳೆ ಬಂದರೂ ಸಹ ವಾಳ ಉಲಗಿನಿಲ್ ಪೈದಿಡಾಯ್, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಳಬೇಕು, ಆ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಮಳೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ನಾವು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಮಳೆ ಆ ರಾಮನ ಬಾಣಗಳ ಮಳೆಯಂತೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾಳ ಉಲಗಿನಿಲ್ ಪೆಯ್ದಿಡಾಯ್ ನಾಂಗಳುಂ ಮಾರ್ಗಳಿ ನೀರಾಡ ಮಗಿಳ್ದೇಲೋರೆಂಪಾವಾಯ್. ಇದು 4ನೆಯ ಪಾಶುರ. ಈ 4ನೆಯ ಪಾಶುರದಲ್ಲೂ ನಾಂಗಳುಂ ಮಾರ್ಗಳಿ ನೀರಾಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ನೀರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ 4ನೇ ಬಾರಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಶುರದಲ್ಲೂ ನೀರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ.
ಮೊದಲಿನಿಂದ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಗಳ್ ತಿಂಗಳ್ ಮದಿನಿರೆಯಿಂದ ನನ್ನಾಳಾಲ್ ನೀರಾಡ ಪೋದುವೀರ್ ಪೋದುಮಿನೋ ನೇರಿ ಎಳೀರ್, ಅಲ್ಲೂ ನೀರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ರೀತಿ 1, 2, 3, 4 ಪಾಶುರಗಳಲ್ಲೂ ನೀರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಗೋದಾದೇವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು 2 ರೀತಿ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ನೀರಾಟವನ್ನು ಮೊದಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಧನುರ್ಮಾಸ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ್ದು ನಮಗೆ. ಅದನ್ನೇ ಈ ಗೋದಾದೇವಿ ಈ ತಿರುಪ್ಪಾವೈನ ಮೊದಲ ಪದದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾಳೆ. ಮಾರ್ಗಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮಾರ್ಗಳಿ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲಿ, ಆ ಮಾರ್ಗಳಿ ಅನ್ನುವುದರ ಒಂದು ಮಹಿಮೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಧನುರ್ಮಾಸದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಷ್ಟೂ ಧನುರ್ಮಾಸದ ದಿನಗಳಂದು ನಾವು ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತ 4ನೇ ಪಾಶುರದಿಂದಲೂ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅದು ಒಂದು ಅರ್ಥ. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ಥ, ನಾವೀ ಧನುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಧನುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆಗಳು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಏಳಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ನೀರಾಟವನ್ನು 4 ಬಾರಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಕಾರಣ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನೀರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. 2ನೇದು ನಾವು ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆಗಳು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಏಳಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆழிಪೋಲ್ ಮಿನ್ನಿ ವಲಂಬುರಿಪೋಲ್ ನಿಂಡ್ರದಿರಂದು தாழாதே ஷார்ங்கமுதைத்த ಶರಮழைப்போல் வாழ உலகினில் பெய்திடாய் நாங்களும் ಮಾರ್ಗಳಿ ನೀರಾಡ ಮಗಿழ்ந்தேலோர் ಎಂಪಾವಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಈ ಪಾಶುರವನ್ನು 4ನೇ ಪಾಶುರವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಈ 4ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಮೊದಲಿಂದ ನೋಡೋದಾದರೆ ಗೋದಾದೇವಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಇದ್ದರೂ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅದು ಮಳೆಯ ದೇವತೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ರೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ದೇವತೆಯನ್ನು ಗೋದಾದೇವಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಗೋದಾದೇವಿ ಮಳೆಯ ದೇವತೆಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಆ ಮಳೆಯ ದೇವತೆಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಮೊದಲೇ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಹಿಂದಿನ ಪಾಶುರಕ್ಕೂ ಈ ಪಾಶುರಕ್ಕೂ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಹಿಂದಿನ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಂಥದ್ದು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತಗಳು ಅಲ್ವಾ. ಆ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಗೋದಾದೇವಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ಲು. ಆ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಮತ್ತು ಆ ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ನೀರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸತತವಾಗಿ ಹರಿತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೋದಾದೇವಿ ತೋರಿಸಿದ್ಲಲ್ವಾ. ಈ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತಗಳೆಲ್ಲ ನಡಿಬೇಕು, ಹೀಗಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಮಳೆ ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಗೋದಾದೇವಿ ಈ 3ನೆಯ ಪಾಶುರದ ನಂತರ ಈ 4ನೆಯ ಪಾಶುರವಾದ ಆಳಿಮಳೆ ಕಣ್ಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪಾಶುರವನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾಳೆ. 3ನೆಯ ಪಾಶುರಕ್ಕೂ 4ನೆಯ ಪಾಶುರಕ್ಕೂ ಇದೇ ಇರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧ. ನಾವು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಹೀಗಿರಬೇಕು, ಹಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಸಹ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ಮಳೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಗೋದಾದೇವಿ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೋ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೇ ನಮಗೆ ನಾವು 3ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಈ 3 ಹಾಗೂ 4ನೆಯ ಪಾಶುರಗಳ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನೋಡುವಂತಹ ಮುಂದಿನ ಪಾಶುರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಇವತ್ತಿನ ಪಾಶುರ. ಮಾಯನೈ ಮಣ್ಣು ವಡಮದುರೈ ಮೈಂದನೈ தூயப்பெரு நீர் யமுனை துறைவனை ஆயர் குலத்தினில் தோன்றும் மணிவிளக்கை தாயை குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரனை தூயோமாய் வந்து நாம் தூமலர் தூவித் தொழுது வாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்க போயப்பிழையும் புகதருவான் நின்றனவும் தீயினில் தூஷாகும் ಶೆಪ್ಪೇಲೋರ್ ಎಂಪಾವಾಯ್. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಪಾಶುರ. ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಅಡಗಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ
ನಮಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದೋ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡೋಣ. ಮಾಯನೈ ಮನ್ ವಡಮದುರೈ ಮೈಂದನೈ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಯನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಈ ತಿರುನಾಮ ಏನಿದೆ, ಇದು 5-6 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಿರುಪ್ಪಾವೈನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ತಿರುನಾಮವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾಳೆ, ಮಾಯನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ತಿರುನಾಮವನ್ನು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಯನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದಂತಹ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವವನು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾವ ರೀತಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದಂತಹ ಲೀಲೆಗಳು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಸಮಯ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಈ ನಂದಗೋಪ ಇರ್ತಾನೆ. ನಂದಗೋಪ ಅವನು ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ವಾ ನಂದಗೋಪ, ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ. ಅವನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಭೆಗಳಿಗೆ, ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಬೇರೆ ಆ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಹೀಗೀಗಾಯಿತು ಈ ಊರಿನ ವಿಷಯ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅವನು ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ಅವನು ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಆ ಊರಿನಲ್ಲೇ. ಆ ರೀತಿ ಆ ನಂದಗೋಪ ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ಹೊಸದಾದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೇನು ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅವನು ಆ ಊರಿನ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ವಾ, ಹೊಸದಾದ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅವನು ಧರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೇನು ಆ ಸಭೆಗೆ ಅವನು ಹೋಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವನ ವೇಷ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಂದಗೋಪ ಎಲ್ಲಿಗೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ನೋಡ್ದ. ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ತಕ್ಷಣ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಓಡ್ ಬಂದ. ಈಗ ನಮ್ಮನೇಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನೇ, ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಓಡ್ ಬಂದ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಓಡ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿ ನಂದಗೋಪಾಲ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ನಂದಗೋಪಾಲ ಆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಮುದ್ದಾಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡ. ಯಾಕೆ ಸಂತೋಷ ಆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುದ್ದಾಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡ. ಮತ್ತು ಆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಮುದ್ದಾಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡ. ಸರಿ, ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಎತ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೂ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ನೀನು ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ನಿಂತಿದ್ದ ನಂದಗೋಪ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಪ್ಪ ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು, ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದ. ಆವಾಗ ಅವನು ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಹೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟ, ಯಾರು ನಂದಗೋಪ. ಕೃಷ್ಣ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಹಠ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ. ಹಠ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ದ, ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಯೋದು ಅಪ್ಪನ್ನ, ಕಾಲಿಂದ ಒದೆಯೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ದ. ಆವಾಗ ಆ ಬಿಳಿಯ ಬಟ್ಟೆ ಏನಾಯಿತು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೆಸರಾಯಿತು. ಅವನು ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೇನು ಹೊರಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆ ಬಿಳಿಯ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾಡ್ರನ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಥರ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಕಾಲುಗಳ ಪ್ರಿಂಟು, ಕೈಗಳ ಪ್ರಿಂಟು ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿ ಅವನ ಬಟ್ಟೆ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಹೇಗೋ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ, ನೀನು ಇಲ್ಲೇ ಇರು, ನಾನು ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ ನಂದಗೋಪ. ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಯಶೋದೆಯು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ಕೂಡ ಈ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಆಟ ಸಾಮಾನಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗಾಡಿ, ಮರದ ಗಾಡಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ ಕೃಷ್ಣನ ಬಳಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಆ ರಾಕ್ಷಸ ಕೃಷ್ಣನ ಬಳಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ರಾಕ್ಷಸ ಹೀಗೆ ಆ ಗಾಡಿಯ ಒಳಗೆ ಆ ರಾಕ್ಷಸ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಗಾಡಿ ಕೃಷ್ಣನ ಬಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಳಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಕೃಷ್ಣ, ಈಗ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೀಗೆ ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ಆಡಿಸ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾರೆ ಸತತವಾಗಿ ಅಲ್ವಾ. ಅದನ್ನೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಅವನು ಮಲಗಿದ್ದ, ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವನ ಕಾಲು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಆ ಗಾಡಿಗೆ ತಾಕ್ಬಿಡ್ತು. ಆ ಗಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಪುಡಿ ಆಗೋಯ್ತು. ನೋಡಿದ್ರ, ಈ ಒಂದು ಶಕಟಾಸುರ ಭಂಜನ ಅಂತ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಸಂಹಾರ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಈ ಶಕಟಾಸುರನ ಒಂದು ಸಂಹಾರ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತಹ ವಿಷಯ, ನಾನು ಹೇಗೆ ಮೊದಲು ಶಂಖಧ್ವನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನೋ, ಒಂದೇ ಶಂಖಧ್ವನಿ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡ್ತು, ಅದೇ ಶಂಖಧ್ವನಿ ಕೌರವರಿಗೆ ಭಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪಾದ
ನಂದಗೋಪನಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡ್ತು, ಅದೇ ಪಾದ ಆ ಶಕಟಾಸುರನಿಗೆ ಸಂಹಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನು ನಾವು ಮಾಯನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮಾಯನ್ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ತೋರಿಸೋನು. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಲೀಲೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಈ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಮಹಾಭಾರತದ ಯುದ್ಧವೆಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಆದ ಮೇಲೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಈ ಪಾಂಡವರ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಈ ದ್ರೌಪದಿಯ ಮೂಲಕ ಪಾಂಡವರಿಗೆ 5 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಮಯ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೌಪ್ತಿಕ ವಧ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ನೋಡಿ ಎಂಥ ಕ್ರೂರ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಅದು ದೊಡ್ಡವರು ಅಲ್ಲ, ಪಾಂಡವರಂಥ ವೀರರು ಅಲ್ಲ, ವೀರರು ಅವರು ಹೌದು, ಆದರೆ ಪಾಂಡವರಂತೆ ದೊಡ್ಡವರು ಅಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಮಲಗಿರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಬಂದು ಅವರನ್ನು ವಧೆ ಮಾಡಿ ಹೊರಟೋಗ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೌಪ್ತಿಕ ವಧ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ವಧ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಇಂಥ ಕ್ರೂರ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಮತ್ತೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೂರ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವನು ಮುಂದುವರಿತಾನೆ. ಅದು ಏನು ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಟೋದ್ರು ಅಲ್ವಾ, ಪಾಂಡವರ ಮಕ್ಕಳು ಆ ವಂಶಕ್ಕೆ ಇದ್ದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಟೋದ್ರು. ಆ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕುಡಿ ಇನ್ನೇನು ಬರಬೇಕು ಹೊರಗೆ. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ. ಆ ಮತ್ತೊಂದು ಆ ವಂಶದ ಕುಡಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಉತ್ತರೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೂಸು. ಅದು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜ. ಅದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಆ ಉತ್ತರೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಕೂಸಿದೆ. ಆ ಕೂಸನ್ನು ಕೂಡ ಅಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಗರ್ಭಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಯಾರು ಬಿಡ್ತಾರೋ ಅವರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತು, ಈ ಒಂದು ಪಾಂಡವರ ಕುಡಿ ಏನಿದೆ ಇದು ಕೂಡ ಅಳಿದು ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು ಆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನಿಗೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಉತ್ತರೆಯ ಗರ್ಭಕ್ಕೆ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಆ ಗರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಅವನು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು, ಅಂದರೆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗಿರ್ತಾರೋ ಹೀಗೆ ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮುದುರಿಕೊಂಡು ಅಂಥ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನು ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ತಲೆಯನ್ನು ತಿರುಗಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಆ ಗರ್ಭದ ಒಳಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಅಂತ ಅವನ ಹೆಸರು. ಪರೀಕ್ಷಿತ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಹೆಸರು. ಈಕ್ಷಿತ ಅಂದರೆ ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ಪರೀಕ್ಷಿತ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೋಡ್ದ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಹೆಸರು ಪರೀಕ್ಷಿತ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಕಾಪಾಡಲ್ಪಟ್ಟ. ಸರಿ, ಈಗ ಈ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾಗ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಉತ್ತರ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಅದು ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ 4 ಜನ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸೊಂಟದ ಮೇಲೂ ಕೈ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಈ ರೀತಿ ಆ ಉತ್ತರ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಭೀಮ ಇದ್ದಾನೆ, ಉತ್ತರ ಇದ್ದಾಳೆ, ದ್ರೌಪದಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ಕುಂತಿದೇವಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಭೀಮ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಮೊದಲು ನೋಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ ಕೃಷ್ಣ,
ನಾವು ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿದ್ದೀವಿ, ನಿನಗೇನಪ್ಪ ಆನಂದವಾಗಿ ಹೀಗಿದೆಯಾ? ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ವಂಶ ಕುಡಿಯನ್ನೇ ಅದು ಅಳಿಸೋಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೀನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಆನಂದವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾವೆಂಥ ಸ್ಥಿತಿಲಿದ್ದೀವಿ, ನಿನಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯ ಅರಿವೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಏನಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಹೀಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭೀಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ನಗ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಒಬ್ಬ ನಿಜವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯನ್ನು ಕರೆಸಿ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಏನಿದೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಭೀಮಂಗೆ ಇನ್ನೂ ಟೆನ್ಷನ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಈಗ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭೀಮಂಗೆ ಇನ್ನೂ ಟೆನ್ಷನ್. ಕೃಷ್ಣ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟು ಆರಾಮವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಭೀಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೆ ನಗನಗ್ತಾ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೀನು ಯಾಕೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ನಾನೇ ಇಲ್ವಾ ಅಂತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನೇ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ ಕೃಷ್ಣ, ನಾವು ಎಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಲಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ನಿನ್ನ ತಮಾಷೆನೇ ನಿಂಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಇನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ಪಾಂಡವರ ಕುಡಿಯಾದ ಪರೀಕ್ಷಿತನನ್ನು ಅಳಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಂಥ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನಿನಗೆ ಇಂಥ ತಮಾಷೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾ? ನೀನು ಹೇಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ನೀನು ಹೇಗೆ ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು, ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಆ ಭೀಮ ಹಾಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ತಮಾಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಗಂಭೀರವಾಗೇನೆ, ಆದರೆ ಅದು ಭೀಮನಿಗೂ ಮತ್ತು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇರುವಂಥವ್ರಿಗೂ ಅದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ತಮಾಷೆಯನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ತಾನೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದ ರೂಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಉತ್ತರೆಯ ಗರ್ಭದ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಆ ಗರ್ಭದ ಶಿಶುವಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿರುತ್ತೆ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿರುವಂತಹ ಆ ಶಿಶುವಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಕರಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದಂತಹ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಭಾವ ನಲ್ಲಿಫೈ ಆಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಶಿಶುವಿಗೆ, ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಿಶುವಿಗೆ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪರೀಕ್ಷಿತನು ಈ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರು ಪರೀಕ್ಷಿತ ಅಂತ. ಈಕ್ಷಿತ ಅಂದರೆ ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ಪರೀಕ್ಷಿತ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕಂಡ ತಾನು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಪರೀಕ್ಷಿತ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಕಟಾಕ್ಷ ಅವನಿಗೆ ಆ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಗ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಪರೀಕ್ಷಿತ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜನನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಪಾಡ್ದ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ. ಈ ಕಥೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಮಾಯನ್ ಅಂದರೆ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಲೀಲೆಗಳು ಒಂದೊಂದನ್ನು ನಡೆಸಿ ತೋರಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಲೀಲೆಗಳು ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಸಹ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಲೀಲೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದ ಲೀಲೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. ಈಗ ಮಿಕ್ಕ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಒಂದು ವೃತ್ರಾಸುರ ಸಂಹಾರವಾಗಲಿ, ಧೇನುಕಾಸುರ ಸಂಹಾರವಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಈ ಶಕಟಾಸುರ ಭಂಜನವಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಗೋವರ್ಧನವನ್ನು ತನ್ನ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು? ಇವೆಲ್ಲ 10 ವಯಸ್ಸಿನ ಒಳಗೆ ಈ ಲೀಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಿದೆ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ಮೂಗು ಮೇಲೆ ಕೈಗಿಡುವ ಹಾಗಿದೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದಂತಹ ಲೀಲೆಗಳು. ಇಂಥ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದಂತಹ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಡೆಸಿದ್ರಿಂದಾನೇ ಅವನಿಗೆ ಮಾಯನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರು. ಮಾಯನೈ ಮನ್ ವಡಮದುರೈ ಮೈಂದನೈ. ಇಲ್ಲಿ
ವಡಮದುರೈ ಮೈಂದನೈ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇವನು ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇವನು ಬಾಳಿದಂಥದ್ದು ಆ ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಗೋಕುಲ ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದೆ? ಯಮುನೆಯ ತೀರದಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಯಮುನೆಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗೋಪಿಕೆಯರ ಜೊತೆ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಲ್ವಾ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಯನೈ ಮೊನ್ನೆ ವಡಮದುರೈ ಮೈಂದನೈ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಗೋದಾದೇವಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಅವಳು ಆ ಗೋಕುಲದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಖಿಯರು ಗೋಪಿಯರನ್ನಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ಈ ತಿರುಪ್ಪಾವೈನ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಗೋದಾದೇವಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಗೋಕುಲವೇ. ಗೋದಾದೇವಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಧುರೆ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮಧುರೈನಲ್ಲಿ ಮಧುರೈ ಅಂದರೆ ಮಥುರಾನಲ್ಲಿ ಬಾಳಿದಂತಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ನಮಗೆ ರೀಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಸಹ, ಅಂದರೆ ಅವಳು ಆ ಒಂದು ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಸಹ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಹಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಭಾವದಲ್ಲೇ ಹಾಡ್ತಾ ಇರೋದರಿಂದ ನಾನು ಹಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮಥುರಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಯನೈ ಮಣ್ಣು ವಡಮದುರೈ ಮೈಂದನೈ ತೂಯಪ್ಪೆರುನೀರ್ ಯಮುನೈ ತುರೈವನೈ. ಈ ಯಮುನೆಯ ಒಂದು ದಡದಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಲೀಲೆಗಳು ಏನಿವೆ ಅದು ಒಂದಾ ಎರಡ, ಎಲ್ಲ ಲೀಲೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು ಇಲ್ಲೇನೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಕೇಶಿ ಸಂಹಾರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂಹಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದು ಮುಂದಿನ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಕೂಡ. ಆ ಕೇಶಿ ಸಂಹಾರದ ಸಮಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕ ಗೋಪ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ವೇಷವನ್ನು ಧರಿಸ್ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಆಸೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ವೇಷವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಅವನು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆಗ ಈ ಕೇಶಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ರಾಕ್ಷಸ ಇವನೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ಇವನ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಕೇಶಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ರಾಕ್ಷಸ ಕುದುರೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಕುದುರೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಕೇಶಿ ರಾಕ್ಷಸ ಈ ಸ್ನೇಹಿತನಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಗೋಪ ಯಾರಿರ್ತಾನೆ ಅವನನ್ನೇ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಂತರ ಆ ಹುಡುಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಭಯ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಿ ಕೃಷ್ಣನ ಬಳಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ನಾನು ಹೀಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಕುದುರೆ, ಆ ಕುದುರೆ ನನ್ನನ್ನು ಹೀಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂತು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೃಷ್ಣನ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಒಡನೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಆ ಕೇಶಿಯ ಸಂಹಾರವಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಯನೈ ಮಣ್ಣು ವಡಮದುರೈ ಮೈಂದನೈ ಹೀಗೆ ನಡೆದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಲೀಲೆಗಳು ಸಂಹಾರವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ತಾನು ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ, ಇದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿ. ಅದೇನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ತಾನು ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ, ತಾನು ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಗೋಪರು ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಸುಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಒಂದು ಕೋಲನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರಂತೆ. ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಹಸುಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೋಲು. ಆ ಕೋಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದ ಒಂದು ಮೊಳೆ ಇರೋದಂತೆ. ಆ ಒಂದು ಮೊಳೆಗೆ ಇವರು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸಿಗಿಸೋರಂತೆ. ಯಾವ ಬಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಗೋಪರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದ ಡಬ್ಬಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, ನಾವು ಹೇಗೆ ಇವತ್ತು ಆಫೀಸು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಊಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಹಸುಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸುವಂತಹ ಸಮಯವಾದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಹಸುವನ್ನು ಮೇಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಡಬ್ಬಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರೋರಂತೆ. ಆ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೋರು? ಭಾಗವತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮೊಸರುಳ ಕಬಳಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮೊಸರನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾಗವತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಗೋಪರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಗೋಪರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕೋಲಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಡಬ್ಬಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಈ ಮೊಳೆಗೆ ಸಿಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು
ಅವರು ಈ ಕೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಹಸುವನ್ನು ಮೇಯಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಹಸುವನ್ನು ಮೇಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಹಸು ಮೇಯಿಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆಯಿತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಲಂಚ್ ಟೈಮ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲಂಚ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಗೋಪರು ಎಲ್ಲರೂ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋರಂತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ವೃತ್ತ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋರಂತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಡಬ್ಬಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಅವರು ಇನ್ನೇನು ಮೊಸರನ್ನವನ್ನು ಏನು ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವನು ನಮ್ಮ ನಾಯಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕುಳಿತಿರೋನು ಈ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ. ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನನಗೂ ಒಂದು ತುತ್ತು ಕೊಡೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೇಳೋನಂತೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಗೋಪಬಾಲರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಇವನಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರವರ ಡಬ್ಬಿಯಿಂದ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಇದು ಯಾವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ರೀತಿ ಫಲಂ ಪುಷ್ಪಂ ಪತ್ರಂ ತೋಯಂ ಯೋಮೇ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನೇ ತಿನ್ನೋದಾದರೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮೊದಲು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಈ ಸಂಗತಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಂತಹ ಅಷ್ಟೂ ಹುಡುಗರು ಮೊದಲಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಒಂದು ತುತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮೊಸರನ್ನವನ್ನು, ನಂತರ ತಾವು ಆ ಮೊಸರನ್ನವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಸರನ್ನವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಕೈ ಆದರೆ, ಇನ್ನೂ ವಿವರವಾದ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದೇನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈ ಮೊಸರನ್ನವನ್ನು ಆ ಕೃಷ್ಣ ಹೀಗೆ ಬಲಗೈನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇದ್ದ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು, ನಾವು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೋ ಇಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸ್ಕೂಲೇ ಇಟ್ಕೋಣ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಇಟ್ಕೋಣ, ಮೊಸರನ್ನವನ್ನು ಒಂದು ಡಬ್ಬಿಲಿ ಹಾಕಿಕೊಟ್ರೆ ಅವರು ತಿಂತಾರ? ಬರೀ ಮೊಸರನ್ನ ತಿಂತಾರ ಯಾರಾದರೂ? ಮಕ್ಕಳೇ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನೂ ಕೂಡ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮೊಸರನ್ನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬರೀ ಮೊಸರನ್ನವನ್ನು ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ. ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೂ ಕೂಡ ಮೊಸರನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬೆರಳುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಒಂದೊಂದು ಬೆರಳುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಮೊಸರನ್ನಕ್ಕೆ ನೆಂಚಿಕೊಂಡು ತಿಂದ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿವರಣೆ ಅಷ್ಟು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಗೆ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ದ, ಆ ಯಮುನಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ಈ ಗೋಪಬಾಲರ ಜೊತೆ ಅವನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಲೀಲೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆ ಗೋಪಿಕೆಯರ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಲೀಲೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಲೀಲೆಗಳಿರ್ಬೋದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಲೀಲೆಗಳೂ ಸಹ ಈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಥುರಾದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈ ಮಥುರಾ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಯಮುನೆಯ ತೀರದಲ್ಲೇ ಈ ಮಥುರಾ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಯಮುನೆಯ ದಡದಲ್ಲೇ ನಡೆದಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಯಮುನಾ ಸಾಕ್ಷಿಕ ಯೌವನಂ ಯುವಾನಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರು ತಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ ವಿಂಶತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಯಮುನೆಯು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೂ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು, ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರವಾದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಅವನು ಮೇಲೆ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಸುದೇವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಮುನೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಮೇಲ್ವರೆಗೂ ಬಂದ್ಲಂತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಕಾಲನ್ನು ಆ ಬುಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದ. ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪಾದಗಳ ಸ್ಪರ್ಶ ನನಗಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಯಮುನೆ ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಬಂದ್ಲಂತೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಯಮುನೆಯು ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಮಯದಿಂದ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಥುರಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಸಮಯದವರೆಗೂ ಯಮುನಾ ಸಾಕ್ಷಿಕಂ ಯೌವನಂ ಯುವಾನಂ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಆ ಯಮುನೆ ನೋಡಿದೆ, ಆ ಯಮುನೆ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಯಮುನೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಯಮುನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರು ಗೋಪಾಲ ವಿಂಶತಿಯಲ್ಲಿ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಯನೈ ಮಣ್ಣು ವಡಮದುರೈ ಮೈಂದನೈ ತೂಯಪ್ಪೆರು ನೀರ್ ಯಮುನೈ ತುರವನೈ ಆಯರ್ ಕುಲತ್ತಿನಿಲ್ ತೋಂಡ್ರುಂ ಅಣಿವಿಳಕ್ಕೈ ತಾಯೈ ಕುಡಲ್ ವಿಳಕ್ಕಂ ಶೈದ ದಾಮೋದರನೈ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ತಾಯೈ ಕುಡಲ್ ವಿಳಕ್ಕಂ ಶೈದ ದಾಮೋದರನೈ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಯರ್ ಕುಲತ್ತಿನಿಲ್ ತೋಂಡ್ರುಂ ಅಣಿವಿಳಕ್ಕೈ. ಇಲ್ಲಿ ಆಯರ್ ಕುಲಂ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ,
ಈ ಗೋಪಿಯರ ಒಂದು ಕುಲ. ಈ ಗೋಪಿಯರ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಂತಹ ಪದವನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ, ಅವತಾರ ಮಾಡ್ದ ಅಲ್ವಾ? ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ನೇ ಹೊರತು ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂದರೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಚಾಯ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಇವರೇ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟಬೋದಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹ ಚಾಯ್ಸನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ತನಗೆ ಈ ಚಾಯ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದದ್ದೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ. ತಾನು ಯಾರಿಗೆ ಮಗನಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ತಾನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೇ ಮಗನಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಂದಗೋಪ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು, ವಸುದೇವ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಕಿಯರಿಗೆ ಅವನು ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ. ಈ ವಸುದೇವ ದೇವಕಿಯರನ್ನು ಈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯರ್ ಕುಲತ್ತಿನಿಲ್ ತೋಂಡ್ರುಂ ಅಣಿವಿಳಕ್ಕೈ, ಇಲ್ಲಿ ಆಯರ್ ಕುಲತ್ತಿನಿಲ್ ತೋಂಡ್ರುಂ ಅಣಿವಿಳಕ್ಕೈ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಮಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯ ಅಲ್ವಾ? ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕತ್ತಲು. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಭಗವಂತ ಬರ್ತಾನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ನಾವು ಮಲಗುವಂಥ ಸಮಯ ಒಂದು 9 ಗಂಟೆ ಅಥವಾ 10 ಗಂಟೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಾರಾಯಣಗಳಾಗಲಿ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಅಸುರರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಥ ಒಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅವತಾರ ಮಾಡ್ತಾನಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಈ ಯಾವುದನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದಾಟಿದ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದಾಟಿದ್ದು ಯಮುನೆಯನ್ನು ಅಲ್ವಾ? ವಸುದೇವನೊಂದಿಗೆ ಯಮುನೆಯನ್ನು ದಾಟಿದ. ಯಾರು ಯಮುನೆಯನ್ನು ದಾಟಿದ್ದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟಿಸುವಂತಹ ಒಬ್ಬನು ಯಮುನೆಯನ್ನು ದಾಟಿದ ಅಲ್ವಾ? ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವತಾರ ಮಾಡ್ದ? ಅಣಿವಿಳಕ್ಕೈ. ಈ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಗೋಕುಲಕ್ಕೆ ಅವನು ಸೇರಿದರೂ ಸಹ, ಆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇವನು ಹೇಗಿದ್ದ? ಅಣಿವಿಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇವನು ನಂದಾದೀಪದಂತೆ ಇದ್ದ. ಆ ಒಂದು ಆಯರ್ ಕುಲ, ಆ ಒಂದು ಗೋಪುರ ಕುಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಂದಾದೀಪದಂತೆ ಇವನು ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಯರ್ ಕುಲತ್ತಿನಿಲ್ ತೋಂಡ್ರುಂ ಅಣಿವಿಳಕ್ಕೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವನು ಆ ನಂದಾದೀಪದಂತೆ ಇದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾಯೈ ಕುಡಲ್ ವಿಳಕ್ಕಂ ಶೈದ ದಾಮೋದರನೈ, ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಆ ಕಥೆ ಯಾವ ಕಥೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆಗಳು ಅಪಾರವಾದ್ದು. ಅವನ ಕಥೆಗಳು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಈ ರೀತಿ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಥೆಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆಗಳಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ತಾಯೈ ಕುಡಲ್ ವಿಳಕ್ಕಂ ಶೈದ ದಾಮೋದರನೈ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ತಾಯೈ ಕುಡಲ್ ವಿಳಕ್ಕಂ ಶೈದ ದಾಮೋದರನೈ ಅಂದರೆ ಏನು? ದೇವಕಿಯ ಪುತ್ರ ಯಾರು? ಈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಹೌದು, ತಾಯೈ ಕುಡಲ್ ವಿಳಕ್ಕಂ ಶೈದ ದಾಮೋದರನೈ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥಗಳಿದೆ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ. ಇವತ್ತು ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ದಧಿಬಾಂಡನ ಕಥೆ. ದಧಿಬಾಂಡ ಯಾರು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ದಧಿಬಾಂಡ ಅನ್ನುವಂಥವನು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಅವನು ಮೊಸರನ್ನು ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದ. ದಧಿಬಾಂಡ ಅನ್ನೋಂಥ ಅವನು ಕೂಡ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಳ್ಳವನು. ಈ ದಧಿಬಾಂಡ
ಈ ದದಿಬಾಂಡನ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವನು ಈ ಮೊಸರನ್ನು ಮಾರೋದು, ಇದೇ ಅವನ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ದದಿಬಾಂಡನಿಗೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ಒಂದು ಒಳಗಿನ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಅದು ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ದದಿಬಾಂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಸರನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ದದಿಬಾಂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದ್ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಡೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ದದಿಬಾಂಡನ ಜೊತೆ. ದದಿಬಾಂಡನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ನೀನು ನನಗೆ, ನಾನು ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀನೋ ಆವಾಗೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಮೊಸರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕೇಳಿದಾಗ ದದಿಬಾಂಡ ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದದಿಬಾಂಡ ಅವನ ಭಕ್ತ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತ. ಅದಕ್ಕೆ ದದಿಬಾಂಡನೂ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋವಂಥ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಈ ದದಿಬಾಂಡ ಅವಾಗವಾಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಮೊಸರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇದರ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅವನಿಗೇನಾದರೂ ಬೇಕಲ್ಲ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ ತಾನೇ ಇದು. ದದಿಬಾಂಡ ಮೊಸರೇನೋ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅವನಿಗೇನಾದರೂ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೇನು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆ ದದಿಬಾಂಡನೇ ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಅದೇನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಈ ರೀತಿ ಮೊಸರನ್ನು ಕೇಳ್ದ, ಹೌದು. ಅದು ಯಾವ ಮೊಸರನ್ನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಅವನು ದದಿಬಾಂಡ ಈ ಮೊಸರನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಮಾರಬೇಕು ಹೋಗಿ. ಆ ಮೊಸರನ್ನು ಇವನು ಕೇಳ್ದ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಬೇರೆಯವರು ಬಂದು ಆಗ ಮೊಸರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಮೊಸರು ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವನ ಹತ್ರ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವಲ್ಲ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಡಗಿರುವಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಮೊಸರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ವಾ, ನಿನಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅವನಿಗೇನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ವಾಪಸ್ಸು ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು, ನಿನಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಮೊಸರೆಲ್ಲ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನೀನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೊಸರನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನು ಮಾರಿಬಿಡ್ತೀಯ, ಆಗ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಮೊಸರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಮೊಸರಿರಲ್ವಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಾನು ತಿಂದೆ ಅಥವಾ ನನ್ನಿಂದ ಈ ಮೊಸರು ಹಾಳಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಇದೇ ರೀತಿ ಈ ಮೊಸರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬೆಣ್ಣೆ ಈ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರ ಮನೆಗಳಿಂದೆಲ್ಲ ನಾನು ಕದ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ನೀನೇ ಕಾಪಾಡಬೇಕು, ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಅವನಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬೇಕಂತೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನೇ ನಂಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬೇಕು, ನಿನ್ನನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದದಿಬಾಂಡನಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದದಿಬಾಂಡನು ಕೂಡ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅವನು ಮಗನಾದ್ರಿಂದ ಅವನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೋದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದದಿಬಾಂಡ ಈ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಬಾರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಕಳವಾದಾಗ ಎಲ್ಲ ಗೋಪಿಯರು ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥವರೆಲ್ಲ ಈ ದದಿಬಾಂಡನ ಬಳಿ ಬಂದಾಗ, ಅದಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೊಸರಿಲ್ಲ, ದದಿಬಾಂಡನ ಬಳಿಯೂ ಮೊಸರಿಲ್ಲ. ಆಗ ಆ ದದಿಬಾಂಡನ ಒಂದು ಕೊಡದಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಔತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಆ ದದಿಬಾಂಡ ಮೊಸರಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೀಗಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಮಗ್ಚಾಕಿರ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಅದು ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಮೊಸರಿಗೇನೋ ಬಂದ್ವಿ, ಸರಿ, ಮೊಸರಿಲ್ಲ ಅದು ಸರಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಿಗಬೇಕು, ಅವ್ನು ನಮಗೆ ಕೈಗೆ ಸಿಗಲಿ, ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಷ್ಟು ಹೆಂಗಸರು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ದದಿಬಾಂಡ ಮೊದಲಿನ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾಯೈ ಕುಡಲ್ ವಿಳಕ್ಕಂ ಶೈದ ದಾಮೋದರನೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಕೃಷ್ಣ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಲೀಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಡೆಸಿದ, ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಥುರಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ. ಈ ಮಥುರಾ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಯಮುನೆಯ ದಡದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, மாயனை மண் வடமதுரை மைந்தனை தூயப்பெரு நீர் யமுனை துறைவனை ஆயர் குலத்தினில் தோன்றும் அணிவிளக்கை தாயை குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரனை தூயோமாய் வந்து நாம் தூமலர் தூவித்தொழுது வாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்க போயப்பிழும் புகதருவான் நின்றனவும் ತೀನಿಲ್ ತೂಷಾಗುಂ ಶೆಪ್ಪೇಲೋರ್ ಎಂಪಾವಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ 5ನೇ ಪಾಶುರದ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಮಿಕ್ಕ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾಳೆಯ ದಿನ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಇವಾಗ ನಾಳೆಯ ದಿನದ ಪಾಶುರವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳಿ ಈ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. புள்ளும் சிலம்பினகான் புள்ளரையன் கோயில் வெள்ளை விழிசங்கின் பேரரவம் கேட்டிலையோ பிள்ளாள் எழுந்திராய் பேய்முலை நஞ்சுண்டு கள்ளச்சகடம் கலக்கழிய காலோச்சி வெள்ளத்தரவில் துயிலமர்ந்த வித்தினை உள்ளத்து கொண்டு முனிவர்களும் யோகிகளும் மெல்ல எழுந்தரி என்ற பேரரவம் உள்ளம் புகுந்து குளிர்ந்தேலோர் எம்பாவாய். ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನೃಸಿಂಹ ದಿವ್ಯ ಪಾದುಕಾ ಸೇವಕ ಶ್ರೀವನ್ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಯತೀಂದ್ರ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮತೆ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥ ಯತೀಂದ್ರ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮತೆ ವಾತ್ಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಮಾರ್ಯ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮತೆ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭಾರ್ಯ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ.